visionary leader, Vivek Sawant sir, whose remarkable contributions in technology and education and in India and beyond have That's okay. That's okay. Go ahead. whose remarkable contributions are in India and beyond. Yes, your journey and achievement are truly inspiring, and we are excited to learn more about that through this conversation. Before we begin, let us introduce ourselves. So, my name is Vaibhav Bhavkar, and I am studying BCS at Ferguson College, Pune. And I am Siddhi Manjrekar, studying BCS at SP College, Pune. So, can we start with an interview? Sir, what inspired you to embark on your journey of transforming education and contributing to society? मराठीत बोलू की इंग्लिशमध्ये? मराठीत फाईन पुण्यातले आहेत मराठी. इथे मराठी कोणाला येत नाही असं कोणी आहे का? हात वरती करा. त्यांना आपण शिकूया. हा प्रश्न मी मुद्दामून मराठीत विचारला. Anyway, she used a very interesting word, transformation. What happens is that what results into transformation? First is you have to start whatever area you want to transform. You have to first start information, then interaction, then immersion, then transaction, then transformation. So, like you know, India achieved a big success in almost eradicating polio. How did they begin? First information, दो बूंद जिंदगी, everywhere. Okay. Then many interactions took place. Whether there are some side effects of that vaccine, this and that. So many experts got involved in interacting with public at large. Then some people got vaccinated. They didn't have any side effects. Then there was a transaction that large number of people, even on the railway stations, they got the children got the vaccination. And finally, we see the transformation. मराठीमध्ये परिवर्तन असं म्हणतो. म्हणजे सुरमंटाचं फुलपाखरू झालं की आपण म्हणतो ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. ओके, आता ठीक आहे का? तसं मला माहिती गरज नसते. मी पूर्वी शिक्षक होतो म्हणून सुरुवातीला हळू बोलतो. म्हणजे सगळे विद्यार्थी असं So she asked a very abstract question. Let me tell you, I have not done anything like what she asked me. So my journey has been very humble because I personally went through not such a great education. And whatever I had to learn was through my struggle. But my work in education is more related to the digital literacy because I was working in supercomputing, high performance computing, and we were building India's indigenous supercomputers because that technology was denied to India by the Reagan administration. Hello. So that technology was denied to India by. Hello. Actually, माझा आवाज येतोय का मागे? So basically, is it okay? Yeah. Are you comfortable? Or I can come forward? Are you comfortable? Yes or no? माइक नहीं है तो सर Mic.
हॅलो. फॅन बंद करायचा. नाही तो मला तोंडात घालावा लागतो म्हणून थोडंसं. Anyway, so that technology was denied to India by the Reagan administration because they thought that we will use supercomputers for nuclear purposes, nuclear weapons. So it was denied. India required it for the computational fluid dynamics, that is, climate modeling, weather modeling, etc. And weather forecasting is a highly compute-intensive problem because you have to solve large number of non-linear partial differential equations. Even if you just want to model 1 meter by 1 meter atmosphere, you have to solve millions of equations. Okay, and if you cannot solve them in reasonably small time, then the weather will come before the forecast. Okay, there's no use. So we needed high performance computing. So we worked on in that, and it so happened that we started realizing that the personal computing is arriving. It may become quite affordable, but masses are not aware of the power of computing, and masses may miss the fruits of this wonderful technology. So we started one small mission within CDAC, and that was bringing Indian languages on personal computer. Okay. All Indian languages have one very interesting beauty, that their scripts are phonetic. जसं आपण उच्चार करतो तसं लिहितो. All scripts are phonetic. So we brought all Indian scripts on single keyboard of the personal computer. Okay. It was a little away from the main CDAC mission of creating supercomputers. That was going ahead, but this was brought. As a result, we also exploited the phonetic base of all Indian scripts in the sense that when you just press one key on that keyboard, the world's text in Devanagari will get transliterated in Urdu. So the script going from left to right and right to left. As a result, in Srinagar, one daily which used to be printed in Urdu, but large number of people in Srinagar also cannot read Urdu, but they understand Urdu. So every day 2 editions started taking place, one in Urdu and one keystroke in Devanagari. Large number of Bengali people stay in Pune city. There is no third generation, fourth generation. They speak Bengali at home, but they cannot read Bengali script. How will they enjoy Rabindranath Tagore's literature originally in Bengali? So you keep it in Bengali language, but bring it in Devanagari script. When we started doing this, we saw tremendous response among the masses. The first ever response came from the sugar factories in Maharashtra. They started using this technology for all their things. Then came the Patapedis. Okay. Then came the rural banks, the cooperative banks. Their all systems we started putting in Devanagari script, means Marathi. So then I realized that there exists a requirement of this. So I started this digital literacy movement by personally teaching some 40 students and doing the pilot experiment as to what is to be done to make a person digitally literate. How to teach every key of the keyboard and things like that. And then finally it resulted into what you see today. But the basic thing is that the steps taken 25 years ago proved to be very important today, because it has become, now you are not using digital technology in your life. You are living your life in the ecology of digital technology. So that much transformation has happened. So basically
This is my long answer to a short question. I don't know whether I satisfied her. आता पुढचा माईक घे माईक सरांकडून माईक घे. As from the introduction, sir, as from your introduction, we have seen that you have developed, established ACTS and founded NDCL. And as you have said now that you are doing digital literacy program. So could you share more about any other contributions or you feel have had the most significant? All these contributions are not mine. Please try to understand. Okay, they are by a very large team. Something like 25,000 people work with me, and we all create knowledge. It's not like somewhere the knowledge is created and it is only disseminated. It's a co-creation of knowledge. The environment, educational environment, e-learning environment is created, co-created. The processes, how the students will learn effectively, are co-created. So the content, the environment, the process, everything is co-created by a large number of people, because everybody has a role to play in that ecosystem. She asked about some interesting contributions, so I'll mention few. For example, 20th March 2020, we got into the pandemic, COVID. So the Chief Minister constituted a committee and they wanted some advice. So then most of the people in the month of March, April started telling the Chief Minister, the then Chief Minister, that we have to just postpone the schools a little bit, and we will definitely have the 15th August flag hosting function in the schools. So in that meeting, I was having exactly very different opinion. I said, all the members, what they are saying is right, but that 15th August is not of 2020, but perhaps of 2022. So everybody went against me in the meeting, and I just said that you look at the history of pandemics, and it's never going to be so fast. Previously, 8 years, the human civilization has faced the challenges. Just given the artificial intelligence or IBM's hybrid servers, hybrid cloud, that all competitors, because see, the genome was completely mapped by 10th of January 2020. COVID-19 came in December 19. By 10th of January, the genome was mapped. So there were quite possibility or hope that a vaccine would come much earlier than what it came in the past. However, its propagation and acceptance, etc., is going to take some time. So I said at least 2 years will go. So we have to create some different type of education system during that period. So not everybody was for it. But then I proposed that we should use television, because large number of poor students and poor families will not be able to afford the so-called online education. Okay, and the Chief Minister and most of them were busy telling the people that online education, etc. Finally, nobody agreed for television to be used for mass education. And then I thought that now nobody is going to help, so I have to plunge into action. So I somehow amassed an amount of 5 crore rupees and converted our offices into studios. Okay. And convinced the administration that
myself and my team should be allowed to travel while there was a total lockdown. Okay, only the ambulance sirens used to be heard. Okay, so got the permission. Then now what is the paradigm of education? We had to create an interesting paradigm of education that two children are sitting on a floor in the house and one tai or dada or an uncle or an aunt is helping them to learn, but they are learning all by themselves. Okay? This paradigm we created. And then I put 4 camera system so that never the children will be told to look at the camera and act. Okay, even whatever activities they will do, there is a camera at the top also. Okay, top view activities. Now when you do this, you know, it was a constructivist paradigm of education. The child constructs its own curriculum. The child has infinite ability to construct its own curriculum. And the proof is all of you. Okay, none of you were taught to walk by the mother giving you the lessons. That lesson number 1, left leg forward. Have you? No. Right leg forward. Today there is an exam of how you take left leg forward. No. How did you learn to walk? You know, you created all objects in your house as a learning environment. Okay, take support of something, then try to crawl and fall and celebrate every fall and laugh and again get up and try and finally gather some kinesthetic intelligence of brain's coordination with muscles and learn to walk. Child constructs its own curriculum of how to walk. Yes. The same child can construct its own curriculum of mathematics, language and everything. Okay. And with this faith I started. My colleagues helped me. None of us got COVID during that period. I got it in 4th wave. That was unfortunate. But, you know, all the team who created the videos, edited, then the children were given special permission by the Municipal Corporation because I had already created an app for Indian Medical Association on 8th of March. Okay, just at the time of that, any doctor meets a patient, he should register that patient in the app so that the patient can be tracked. Pune Municipal Corporation was the first in India to do it. Because on 6th of March I was in Gadchiroli. By the time my mobile phone got into coverage area, my colleagues in Pune told me, sir, COVID has arrived. Okay. Up to going to Nagpur airport, I designed the app and talked to my colleagues in Pune and created that app, gave to Indian Medical Association and presented them on 8th of March. And that got instituted in Pune. So the seriousness was terrible. Now, when we created this, then I approached Prasad Gandhi to support me to free telecast. No. They were busy telecasting Ramayana and Mahabharata. Okay. So I had to pay another 1 crore rupees to them to take this program. Every day, first standard to 8th standard, telecast twice. Okay. And I named it as Tilly Millie. Tilly is a boy, Millie is a girl. And Tilly and Millie learn with the help of each other and facilitated by an uncle or an aunt. This is based on Vygotsky's concept. Lev Vygotsky was a great Russian educationist. He brought the concept of how children learn more effectively from more knowledgeable others, MKOs, okay, more knowledgeable others. And they learn by the cultural scaffolding, the social scaffolding, children learn much faster. Yes. That was Vygotsky's theory. So that was used here. Sanskriti madhyasthanatut mula hotar hitta. So given this scaffolding, these children started excelling and their live recording there. You'll be surprised to know
that earlier I wrote the script because I was not as constructivist as I should have been. So I thought that children might require scripts from me. Utter failure. Okay, when the children started taking those scripts, they were very artificial, very uncomfortable. So I gave it up. I said, can you write the scripts? Okay. And the whole thing changed. Okay. I love this message. It says like Marathi bola. Perhaps one of the listeners understood that I have problems speaking in English. Okay. May not be as fluent as she wanted. Okay. तर मग चालेल ना मराठी? मी जरा थोडा मराठीचा पुरस्कार द्या. पहिल्यांदा तो प्रश्न विचारला होता. कारण आता ना खरं म्हणजे इंग्रजीची आपल्याला गरज नाही आहे. कारण मी रोज तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, रोज चीनची पीपल्स डेली जी आहे ना ती मी शुद्ध मराठीत वाचतो. बरं का? म्हणजे मी माझ्या ब्राउझरच्या म्हणजे ब्राउझरमध्ये गुगल ट्रान्सलेटचं प्लगिन लावून ठेवलं आहे आणि मी पीपल्स डेली सिलेक्ट करतो, प्लगिनमध्ये मराठी सिलेक्ट करतो, उत्तम मराठी. एक दिवशी बातमी आली की शी जिनपिंग यांनी चिनी जनतेला आशीर्वाद दिले. अरे काहीतरी मराठी चुकलं, भाषांतर चुकलं, कम्युनिस्ट मनुष्य आशीर्वाद कधी द्यायला. म्हणून मग मी भाषा चेंज करून इंग्लिश स्विच केली. त्याच्यात पण ब्लेसिंग. मग गडबड आहे. मग एका मित्राला विचारलं, त्याला चिनी भाषा म्हणजे ते मॅन्डरिन वगैरे येते. तो म्हटला की अगदी अचूक आहे ट्रान्सलेशन. म्हटलं अरे असं कसं काय झालं? ते कम्युनिस्ट नाही ते आशीर्वाद कधीपासून द्यायला लागले. तर ते म्हणजे तुला माहिती नाही का ते आता इतके मोठे झाले की ते आता ईश्वर झाले, ते आशीर्वाद द्यायला. म्हणजे ते थोडक्यात नॉन बायोलॉजिकल झाले, असं झालं. सांगायचा मुद्दा काय की आता आपल्याला इंग्रजीचा पांडुलगाडा घेण्याची काहीही गरज नाही. कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी आता आपल्याला जवळ नियर परफेक्ट असं भाषांतर बद्ध केले. ओके, त्याच्यामुळे आमच्या गावाकडचा मुलगा 1ली पासून 10वी पर्यंत इंग्रजी शिकणार आणि तरीही न्यूनगंडामध्ये राहणार की मला चांगलं इंग्रजी सफाईदार बोलता येत नाही आणि म्हणून मी करिअरमध्ये पुढे जाऊ शकत नाही. हा सगळा काळ इतिहास होतो आहे. ओके, इंग्रजीतून शिकणे आणि इंग्रजी शिकणे या दोन भिन्न संकल्पना आहेत. ओके, इंग्रजी शिकू नका असं कोणी म्हणत नाही, चार्ल्स डिकन्स वाचू नका असं कोण म्हणेल. पण इंग्रजीतून शिकणे ही आपल्या शिक्षणामधला मोठा अडसर आहे. त्याची गरज नाही आहे. ओके, आणि त्याचं दुसरं वैशिष्ट्य असं की आता तुम्ही नुसतं मराठीत शिकणार नाही आहात, तर मराठीमधून जागतिक बाजारपेठेतले सगळे व्यवहार करू शकता. याचं कारण मराठीत तुम्ही म्हणजे आता रिअल टाईम ऑडिओ ट्रान्सलेशन जे होत आहे त्याच्यामुळे आता जो रिसर्च प्रॉब्लेम आहे ना तो सुटायला आला होता. तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहे. डिझाईन टेबलवरचा प्रॉब्लेम सांगतो मी तुम्हाला की 10 मातृभाषा असलेले एका व्हर्च्युअल ऑडिओ कॉन्फरन्समध्ये बसले आहेत. त्यातलं प्रत्येक जण आपल्या मातृभाषेत बोलतो आहे आणि इतर 9 जणांना त्यांच्या भाषांमध्ये ते व्यवस्थित सांस्कृतिक संदर्भासह नीट समजतं आहे. हा रिसर्च प्रॉब्लेम सुटायला आता 2 किंवा 3 वर्ष शिल्लक आहे, बाकी फारसं नाही. ओके, आता मी जी टेक्नॉलॉजी वापरतो मुलांना शिकवण्यासाठी त्याच्यामध्ये आता लिप सिंकिंग सकट ऍक्शन तर नाहीच नुसतं शरीराचे, पण लिप सिंकिंग सकट इंग्रजी व्हिडिओचं 3 सेकंदात हिंदीमध्ये ट्रान्सलेशन होत आहे आणि अस्खलित हिंदी, चुकीचं नाही. आता मराठीत व्हायला अजून अनदर फ्यू मंथ्स. ओके, याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही. आपण इंग्रजीचा पांगुलगाडा फेकून दिला पाहिजे, काही गरज नाही आहे. म्हणजे ज्ञानभाषा होण्याकडे आपली प्रगती होऊ शकते आता.
एनिवे तर मी पिलिपिली सिरियलविषयी सांगत होतो. तर त्याच्यातली मजा अशी आहे की मग टेलिव्हिजनवर सुरू केलं तो प्रोग्राम. एकंदर 864 एपिसोड केले, 960 करायचे होते. पण मध्यंतरी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने सांगितलं की प्रत्येक इयत्तेचे 12 धडे कमी केले, कारण कोविड आहे. आता त्या काळामध्ये तुम्ही जर बघितलं वर्तमानपत्रातल्या बातम्या, पहिली बातमी आली, साक्षी पोळ नावाच्या साताऱ्याच्या मुलीने आत्महत्या केली, शाळेतल्या मुलीने. कारण तिच्या मोठ्या भावाला स्मार्टफोन दिला गेला होता आणि तिला तो नाकारला होता. अशा बातम्या तुम्ही त्या काळात बघू शकता. आणि म्हणून टेलिव्हिजन एज्युकेशनची गरज होती. आमची ही मालिका सुरू झाल्यानंतर अक्षरशः भारतभरात तिथे ते मराठी माणसं होती ना, त्यांनी ती बघायला सुरुवात केली. 1.5 कोटी लोकांनी बघितली. असं प्रसार भारतीने मला हे दिलं. आणि त्याच्यासाठी प्रसार भारतीचं मुंबईला जे दूरदर्शनचं कार्यालय, त्याच्या शेजारी आमचं एक MSCIT सेंटर. तिथपर्यंत एक हायस्पीड डेडिकेटेड चॅनल घेतलं. ओके. आणि रोज इथे 12 एपिसोड तयार व्हायचे, ते तिथे डाउनलोड व्हायचे हायस्पीड. आणि दूरदर्शनला मात्र जुनी टेक्नॉलॉजी हवी होती. म्हणजे तुम्ही आम्हाला CD मध्ये द्या. आता CD आता काय सांगायचं. सो मग तिथे CDज तयार व्हायचे आणि तो आमचा वैभव जोशी म्हणून त्याला दिसतंय असा कार्यक्रम सुरू होता. डिमांड आली. पुढच्या वर्षी पुन्हा कोविड चालू होता, शाळा बंद होत्या. पुन्हा एकदा मी महाराष्ट्र सरकारकडे गेलो की आता तरी 1 कोटी रुपये द्या. मग शेवटी त्यांनी ते दिले आणि प्रसार भारतीचं बिल त्यांनी पे केलं. त्याच्यामध्ये 21 जानेवारीच्या दिवशी सर्वात जास्त फोन आले. सॉरी 5 ऑगस्टच्या दिवशी सर्वात जास्त फोन आले. त्याचं कारण त्या दिवशी अयोध्येतल्या राम मंदिराची काहीतरी पायाभरणीला काहीतरी होती. त्याच्यामुळे टेलिव्हिजनवर ही सगळी सिरियल बंद करून तो कार्यक्रम दाखवला गेला. त्याच्यामुळे लोकांचं असं म्हणणं होतं की बंद झाली का सिरियल. म्हटलं नाही, बंद बिंद जायचं नाही, आम्हाला काही सांगितलं नाही आधी, अचानक तो कार्यक्रम टेलिकास्ट झाला. म्हणून 1 दिवस फक्त खंड पडला, बाकी अभ्यास चालू होता. आणि अनेक गावातल्या शिक्षकांनी, आपण शिक्षकांना खूप दोष देतो पण अनेक गावातल्या शिक्षकांनी स्वतः लोकवर्गणी काढून टेलिव्हिजन, जुने टेलिव्हिजन विकत घेऊन तिथे टेलिव्हिजन बसवलं. आणि गावाकडे एवढं कोविड जाईल होतं, त्याच्यामुळे दूर दूर मुलं बसायची. आणि अगदी भामरागड सगळीकडून मला फोटो यायचे रोज. दूर दूर मुलांना बसून एका टेलिव्हिजनवर व्यवस्थित शिक्षण चालू. म्हणजे यू हॅव टू यूज ॲप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी. म्हणजे जशी काळाची गरज आहे ना तशी. आता मी तर म्हणजे डिजिटल टेक्नॉलॉजी मी आग्रह धरायला पाहिजे होतं की ऑनलाईन एज्युकेशन असतं, पण ती त्यावेळेला समुचित असं ते तंत्रज्ञान नव्हतं. त्याच्यामुळे तो एक मोठा प्रयोग झाला. आणि मग त्याच्याने झालं असं की अनेक शिक्षकांना हे कळलं की मुलं स्वतःहून शिकू शकतात. आणि त्यावेळेला त्याच्यामध्ये बरेच आर्टिफॅक्ट्स लागायचे, छोट्या छोट्या गोष्टी, कारण साधनं लागायची. तर मी मुलांना सांगितलं की ही मोठी खोली आहे, कारण आमचं ऑफिस रिकामं होतं, ती मोठी खोली सगळी तुमची, त्याच्यात तुम्ही साधनं तयार करा, आम्ही थोडीशी मदत करू. मुलं जी साधनं तयार करायची ती अलिबाबाची गुहा. आणि तुम्हाला धक्का बसेल की त्यावेळेचे एज्युकेशन कमिशनर विशाल सोळंकी IAS, ते माझ्या ह्या आर्टिफॅक्ट बनवण्याच्या रूममध्ये येऊन 2-2-2.5 तास रमून जायचे. त्यांना मी म्हणायचं, अहो तुमचं ऑफिस नाही का तुम्हाला? ते मला म्हणायचे, सावंत सर मी इथे आलो ना की मला एज्युकेशन कमिशनर असल्यासारखं वाटलं. मी ऑफिसकडे गेलो की कोर्टाच्या केसेस, शिक्षकांच्या बदल्या वगैरे वगैरे हे चालू असतं, त्याचं शिक्षण नाही नसतं. पण मुलं कशी आर्टिफॅक्ट करू शकतात, मुलं कसं शिकू शकतात. आता नुसतं हाडांचं सांगाड्याचं धडा आहे, माणसाच्या शरीरात हाडं आहे. त्या मुलांनी पूर्ण सगळं तयार करून आणलं घरून, काळ्या कापडावरती हाडं वगैरे, आणि ते मोठा पांघरला आणि अक्षरशः पुढी घेतली त्या कॅमेरासमोर. आणि त्या बाकीच्या त्या 2 मुलं बसली होती त्यांना घाबरून सोडलं.
मग तिथून तो एपिसोड सुरू झाला. अशा कितीतरी गोष्टी मी सांगू शकेन. पण थोडक्यात ज्या रुटीन ऍक्टिव्हिटी माझ्याबद्दल माहिती आहे त्याच्या पलीकडची जी एक ऍक्टिव्हिटी म्हणून मी तुम्हाला सांगेन. ही सिरियल पूर्ण युट्यूबवर फ्रीली सगळ्यांना उपलब्ध आहे. खूप लोक अजूनही ते बघत राहतात. आता त्या अर्थाने ऑनलाईन आहे. आता ती टेलिव्हिजनवर टेलिकास्ट होते. How do you envision Ankisiel's role in shaping education in a world increasingly driven by AI? एआयचं युग आलंय हे तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे. मी थोडंसं त्याचं वर्णन वेगळ्या पद्धतीने करतो. मी असं म्हणतो की ते BC to AD असं युगांतर झालेलं आहे. BC म्हणजे बिफोर क्राइस्ट आणि AD म्हणजे एनो डोमिनी असं त्याचा अर्थ नाही. BC म्हणजे बिफोर ChatGPT आणि AD म्हणजे आफ्टर AI डिस्ट्रप्शन. इतका फरक झाला. दोन युग वेगळी आहे. 22 नोव्हेंबर 2022 पासून जग बदललं. तर त्याच्यामुळे आपल्याला आता शिक्षणाकडे पण वेगळ्या दृष्टीने बघायला पाहिजे. तर आता जे जग बदललं त्याचा थोडासा इतिहास आपण समजून घेऊ. म्हणजे मग शिक्षणाचा रोल आणि अजेंडा काय तो गुरुजी एज्युकेशन फाउंडेशनच्या संदर्भात मी सांगतोय. 20व्या शतकाच्या मध्यावर जे त्याच्या पूर्वी जे 1930-32 पासून जे संशोधन झालं कम्प्युटिंगमध्ये, तर त्या संशोधनाची कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनाची दिशा जी होती ती मानवी बुद्धिमत्तेला जे जे जमेल जे जे जमतं ते यंत्राकडून करून घ्यायचं ही दिशा होती. त्याच्यामध्ये अर्थपूर्ण संभाषण करणं, एखादा प्रतिभावान कवी जशी कविता करतो तशी कविता करण्याचा प्रयत्न करणं, किंवा मनुष्य सर्वात व्यामिश्र म्हणजे व्यामिश्र हा थोडा इंग्लिश शब्द आहे, गुंतागुंतीच्या ज्या गोष्टी करतो त्याच्यातली सर्वात गुंतागुंतीची गोष्ट कुठली त्याची संगणक शास्त्रज्ञांमध्ये चर्चा त्या काळात झालेली आहे. ही सर्वात गुंतागुंतीची गोष्ट ही चित्रपटाचं दिग्दर्शन करणं. तर ते सुद्धा आम्ही करून टाकतो. अशा प्रकारचे दावे त्या काळातल्या हर्बर्ट सायमन किंवा मार्विन मिन्स्की वगैरे या सगळ्या लोकांनी त्या काळात केलेले आहेत. मार्विन मिन्स्की तर इथपर्यंत पोहोचले होते की 10 वर्षात, म्हणजे हे त्यांचं 1965चं विधान आहे, 10 वर्षात आम्ही असा संगणक बनवू की जो माणसांना पाळीव प्राणी म्हणून सुद्धा सांभाळणार नाही. ओके. दुसरं त्यांचं विधान आहे 1975च्या आसपास. ते म्हणजे आम्ही छोट्या छोट्या सुट्या मनविरहित माइंडलेस पार्ट्स मधून मन तयार करू, माणसाचं मन तयार करू यंत्रामधून. अशा प्रकारचे पण दावे त्यांनी केले गेले. प्रत्यक्ष काय झालं तर या दिशेने बरंच संशोधन झालं, बराच निधी खर्च झाला, बऱ्याच लोकांची करिअर झाली, त्याच्याबद्दल हाईक झाली, त्याचे काही बॉलिवूड सिनेमे निघाले वगैरे वगैरे वगैरे. तर थोडं इकडे कॉन्सन्ट्रेट करा, दारापाशी फार मुवमेंट करू नका आणि तुम्ही दाराकडे बघू नका, त्याच्यात लक्ष देऊ द्या. मग अशी ते ड्रिलिंग करत होते ना, तर ते चालू राहू द्यायला पाहिजे होतं. एकदा सोलापूरला वसंतराव देशपांड्यांची एक मैफिल होती, तर त्या नाट्यगृहामध्ये होती. तर त्या नाट्यगृहाच्या मॅनेजरला काय वाटलं की काही बुवा गायला बसतील, एक पेटी एक तबला आपल्या वरच्या दुरुस्त्या त्या दिवशीच करून घेऊ. त्यांनी त्या सुताराला बोलवलं बरं, आणि तो वरती काम करायला लागला. थोड्या त्यांनी हातोडा यांच्या गाड्यावर त्यांनी ठेका धरल्यासारखं. तर थोड्या वेळी बुवांना डिस्टर्बन्स झाला, म्हणून बुवा गायच्या थांबले आणि त्यांनी असं वरती बघून त्याच्याकडे बघितलं असं. तो वरतून काय म्हणाला असेल, तुमचं चालू द्या, मला काही डिस्टर्ब होत नाही.
पुजारींच्या घरी वास्तव्याला होते, तिथे गेले आणि त्यावेळी ते असं म्हणाले श्रीराम पुजारी सरांना की मला आज समजलं की प्रत्येक मनुष्य त्याच्या त्याच्या फ्रेममध्ये असतो. तर त्याच्यामुळे त्यांना घरातून उशीर येणार त्यांच्या फ्रेममध्ये राहू दे, तुम्ही तुमची फ्रेम कशा टेस्ट करता, तुम्ही माझ्याकडे बघा, मला वेळ कमी आहे. तर सांगायची गोष्ट काय की अशा प्रकारच्या दावे त्या काळात केले गेले, परंतु हळूहळू एक गोष्ट स्पष्ट झाली आणि हा मॅथमॅटिकल कॉन्सेप्ट आहे तो म्हणजे की सिम्युलेशन इज नॉट डुप्लिकेशन. ओके, म्हणजे आपण ज्या बुद्धिमत्तेची कॉपी यंत्रामध्ये करतो आहोत ते तिचं सिम्युलेशन आहे, ती तिची पुनर्निर्मिती नाही आहे. ओके, जरा पायलट जसं फ्लाईट सिम्युलेटरमध्ये बसतो आणि जणू काही असा अनुभव येतो की आपण विमानातच बसतो, परंतु ते विमान असतं का? ते विमान असतं का? ते विमान नसतं. तसं हे जे गृहीतक होतं की आपण मानवी बुद्धिमत्तेच्या यंत्रामध्ये पुनर्निर्मिती करतोय, तर ज्या मानवी बुद्धिमत्तेचं आपल्याला पुरेसं आकलनच झालं नाहीये, तर तिची पुनर्निर्मिती आपण इथपर्यंत करतोय, हे त्याच्यातलं जे गृहीतक होतं ते बिनबुडाचं होतं. आणि त्याचबरोबर त्यावेळेला जेवढी कम्प्युट पॉवर होती किंवा माणसाची बुद्धिमत्ता जी आहे तिचं जे स्वरूप आहे, तर ते रिप्लिकेट करायला जी कम्प्युट पॉवर लागते ती त्यावेळी नव्हती, आजही नाही आहे. त्याच्यासाठी जे प्रोग्रामिंग पॅराडाईम्स लागतात ते त्यावेळी नव्हते, आजही नाही आहे. माणसांची जी ज्ञानेंद्रिय आहे त्यांची जी क्षमता आहे तशा प्रकारची क्षमता म्हणजे आपल्या डोळ्यासारखी क्षमता अजून स्मार्टफोनच्या CCD कॅमेऱ्यात नाही, ज्याला नोबेल पारितोषिक मिळाले ते पेटंट त्याच्यात नाही आहे. किंवा आपली कर्मेंद्रिय जी आहे त्या कर्मेंद्रियांची क्षमता अजून रोबोटिक्स बाल्यावस्थेत असल्यामुळे त्याच्याकडे नाही आहे. अशा कितीतरी त्याच्यामध्ये गोष्टी आहेत की ज्यामुळे हे शक्य नाही, मानवी बुद्धिमत्तेची सही पुनर्निर्मिती आपल्याला यंत्रांमध्ये शक्य नाही, ह्याची प्रचिती साधारणपणे 1980च्या आसपास यायला सुरुवात झाली. आणि मग एक मेजर शिफ्ट झाली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रिसर्चमध्ये ही की आपल्याला मानवी बुद्धिमत्तेची कॉपी करता येणार नाही, त्याऐवजी आता अशा गोष्टी करा की ज्या मानवी बुद्धिमत्तेला अजिबात जमणार नाही. म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं शास्त्रीय परिभाषेत नाव हे न मानवी बुद्धिमत्ता असं असायला पाहिजे. रूढ अर्थाने ते नाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता असं चालू राहिलं आहे, परंतु खऱ्या अर्थाने ती न मानवी बुद्धिमत्ता आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला सगळ्यांना त्याचा अनुभव आहे, तुम्ही वापरता की गुगल सर्च बारमध्ये आपण काहीतरी टाकलं की एकदम मिलियन्स ऑफ रिझल्ट समोर येतात. आता ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेची पहाट होती. आता असं माणसाला शक्य नाही. ओके, दुसरी गोष्ट म्हणजे की मी आता बोलत असताना सायमल्टेनियसली 110 भाषांमध्ये त्याचं भाषांतर होत आहे, हे शक्य नाही. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्या मानवी बुद्धिमत्तेला जमणार नाही, परंतु मानवी सभ्यतेला ते आवश्यक आहे. त्याच्यातले खरे जटिल प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याची गरज आहे. ह्या दिशेने त्याचा प्रवास सुरू झाला. आणि म्हणून 1986 साली प्रथम न्यूरल नेटवर्क्स आणि ॲडव्हर्सरियल नेटवर्क्स याची निर्मिती झाली. आणि मग त्याच्याबद्दलचं या वर्षीचं नोबेल प्राईज म्हणजे 2024 जेफ्री हिंटनना मिळाला. तर त्याची सुरुवात झाली 1986 मध्ये. तर तेव्हापासूनचा जो रिसर्च आहे तो आता माणसांना काय जमत नाही ते करा. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, या डायव्हर्जंट डेव्हलपमेंट सुरू झाली की मानवी बुद्धिमत्ता आणि आता आपण तिला कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणतो, डायव्हर्जंट डिरेक्शन. ह्या दोन बुद्धिमत्ता ह्या एकमेकींना कुस्ती जोडत नाही, तर त्या पूरक आहेत. त्या नॉट सप्लिमेंटरी बट कॉम्प्लिमेंटरी. ओके, either of them cannot replace the other. ही स्पष्टता आल्यानंतर आता युval हरारींचं एक स्टेटमेंट आलं की इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशननी जसा एक वर्किंग क्लास निर्माण केला तसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रेव्होल्युशन एका अनवर्किंग क्लासला जन्म देईल. ओके, म्हणजे बेकारी
लोक बेदखल होतील असं एक विधान आलं. ते का होतील? तर याचं कारण असं की आपण जे सगळे लोक आहोत ते ह्या पृथ्वी तलावरचे जवळजवळ 90% लोक आपली 90% आधुनिक कामं करत असताना आपण 90% अंगभूत अशा मानवी क्षमता वापरतच नाही. आपण यंत्र झालो आहोत आणि म्हणून आपण यंत्रासारखे काम करतो आहोत. म्हणून आपल्या कामाचे SOPs स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लिहिता येतात आणि म्हणून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ते काबीज करू शकतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये अशी काहीतरी प्रचंड सुपर पॉवर विकसित झाली नाहीये की तो तुम्हाला रिप्लेस करेल. तुम्ही यंत्रासारखे वागता आहात आणि म्हणून तुम्ही स्वतःहूनच तुमच्या सगळ्या प्रोसेसेस डेटाच्या फुटप्रिंट्स मध्ये देता आहात आणि तुमची जी इव्हन अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्व्हर्सेशन्स आहेत मोबाईल फोनवरची त्याच्यात सुद्धा तुम्ही यंत्रासारखेच वागता आहात. याचे फुटप्रिंट सापडतात आणि त्याच्यावरून म्हणजे पहिल्यांदा बिग डेटा असतो. बिग डेटावरून मशीन लर्निंग होतं. मशीन लर्निंगवरून अल्गोरिथम सापडतात. ओके. पूर्वीचं काय होतं? पूर्वी आम्ही प्रोग्राम पासून सुरू करायचो. प्रोग्राम इंटू डेटा इज इक्वल टू चेंज डेटा. हे सगळं सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री आखी एका या इक्वेशन मध्ये बसलेली. प्रोग्राम सुरू करा, डेटावर काम करा आणि नवीन डेटा प्रोड्यूस करा. झालं. दिस इज सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री. आता काय झालं? आधी डेटाने सुरुवात करा, त्याच्यावर मशीन लर्निंग करा आणि त्याच्यातून प्रोग्राम डेव्हलप. उलटी दिशा. ओके. तर त्याच्यामुळे काय होतंय की आपण जे करतो ते जेवढं आपण मशीन सारखे वागू तेवढ्या प्रमाणात ते जॉब हमखास जातील. ओके. त्याच्यामुळे आता शिक्षणाचा अजेंडा काय की माणसाचा अधिक चांगला माणूस करा. माणसाच्या ज्या तद्दन क्षमता आहेत, ज्या नैसर्गिक निसर्गदत्त अशा अंगभूत क्षमता आहेत त्यांचा विकास करा आणि यंत्राला यंत्राचं काम करू द्या आणि माणसांनी माणसांचे काम करा. माणसं जर यंत्राचं काम करतील तर ते अतिशय प्रभावी यंत्र आहे. ते रोज माणसं जास्तीत जास्त विकसित करतात. त्याच्यामुळे ती कामं तो तुमच्याकडून नक्की घेणार. ओके. कॉल सेंटरवरच्या मुलींचे फोन येतात. गेली 15 वर्ष मला आलेल्या प्रत्येक फोनवर मी त्या मुलीशी संवाद साधलेला आहे की बघ तू असं यंत्रासारखं बोलू नकोस, स्क्रिप्टेड बोलू नकोस. ओके. कारण मी एक माणूस आहे आणि तू एक माणूस आहेस. तू माझी माणसासारखं का बोलत नाहीस? तू स्क्रिप्टेड का बोलतेस? तर ती सांगते की आम्हाला तसं ट्रेनिंग दिलंय. मग मी तिला म्हणतो की अजून पण तुझा जॉब नाही. त्यावेळी ती मला म्हणते की सर पण तुम्ही जे बोलताय ते रेकॉर्ड होतंय. तर मग मी तिला म्हणतो की ते रेकॉर्ड कशासाठी होतंय? तर ती म्हणते ट्रेनिंग पर्पजेससाठी. तर मी म्हटलं तुला माहिती का की कशाचं ट्रेनिंग चाललंय? ती म्हणते माझ्या नंतर येणाऱ्या मुली वगैरे. म्हटलं छूट आहे. म्हटलं मी त्या विषयात काम करतो म्हणून तुला सांगतोय. तुम्ही जे बोलताय त्याचे कॉर्पसेस तयार होत आहेत. मी जे बोलतोय त्याचे कॉर्पसेस तयार होत आहेत आणि ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं ट्रेनिंग चालू आहे. ॲज अ रिझल्ट तुम्हाला माहिती आहे की गेल्या वर्षीपासून TCS ने आपली सगळी कॉल सेंटर बंद केली. AI इज नॉट जॉब किलर. AI इज जॉब कॅटेगरी किलर. ओके. कंगेवाले जातात आणि रिक्षावाले येतात. जास्त रिक्षावाले लागतात, जास्त जॉब्स तयार होतात. या वर्षीचा जो मॅकेन्झीचा रिपोर्ट आला आहे म्हणजे टेक्नॉलॉजी आउटलुक 2024 डिसेंबर 24 मध्ये रिपोर्ट आला. त्यांनी असं दाखवलंय की जगातले 8.5 कोटी जॉब्स हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे प्रभावित होतील. प्रभावित म्हणजे सगळे जातील असं नाही. काही जातील, काही मध्ये बदल होईल वगैरे. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे 13.5 कोटी नवे जॉब तयार होतील. आणि ते कोणासाठी असतील? तर ज्यांनी मानवी बुद्धिमत्तेचा परिपोष केला त्यांच्यासाठी ते असतील. ओके. जे यंत्रासारखे वागतात त्यांच्यासाठी ते नसतील. मग आता शिक्षणाच्या दृष्टीने काय आवश्यक आहे? तर अपेक्षित प्रश्नांना अपेक्षित वेळात अपेक्षित उत्तरं दिली असता अनपेक्षितरित्या जास्त मार्क मिळतात. हा आपल्या मुलांविरुद्धचा जो गुन्हा आहे त्याच्यावर बंदी घालण्याची गरज आहे. We have to stop this nonsense. ओके. आणि तिथे बरोबर आपली चूक होते. आपल्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी
2020 मध्ये आर्टिकल 12.2 मध्ये स्पष्ट म्हटले की एंड ऑफ हायस्टेक फायनल एक्झामिनेशन्स, पण त्याच्यावर कोणीही चर्चा करत नाही. आणि आपले पंतप्रधान सुद्धा परीक्षा पे चर्चा नावाचा कार्यक्रम करतात. तो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या विरुद्ध आहे. त्यांनी उलट मुलांना सांगायला पाहिजे की आता एक हायस्टेक फायनल एक्झाम बंद होते आणि तुम्ही सगळेजण नव्या पद्धतीने आता स्वतंत्र विचार करा, स्वतंत्र अभिव्यक्ती करा आणि सगळ्या परीक्षांमध्ये आता आपल्याला मुक्तोत्तरी प्रश्नांच्याच परीक्षा घेतल्या पाहिजे. म्हणजे शिवाजी महाराजांची आग्र्याहून सुटका कशी झाली, याच्यामध्ये त्यांना किती सुरक्षेची कडी होती, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रमुख कोण होता, त्यांच्या डोक्याशी कोण बसला होता, मदारी बेहतर पायाशी कोण बसला होता, मग ते कशातून पळून गेले, ह्या प्रकारचे सगळे प्रश्न ChatGPT त्याची उत्तरं सगळ्यांपेक्षा अतिशय वेगाने द्यायला. आता प्रश्न कसे असले पाहिजे, तर तुम्ही जर शिवाजी महाराजांच्या जागी असाल तर तुम्ही तुमची सुटका कशी करू, याच्यातलं प्रत्येक विद्यार्थ्याचं उत्तर भिन्न असेल. त्याच्यावर त्यांनी स्वतंत्र विचार करेल, त्याची स्वतंत्र अभिव्यक्ती करेल आणि वर्गातल्या प्रत्येक मुलाला वर्गातल्या प्रत्येक इतर मुलाच्या विचारामुळे फायदा होईल. ओके, आणि खऱ्या अर्थाने वर्गामध्ये लोकशाहीची सुरुवात होईल. लोकशाही पार्लमेंटमध्ये एकदम येणार नाही. ओके, लोकशाही वर्गखोलीत तयार व्हायला पाहिजे आणि मग आपल्याला सगळ्यांना एकमेकांच्या विचारांचा फायदा होतोय, म्हणून आपण सगळे एकत्र आहोत आणि म्हणून आपण सांघिक कृती केली पाहिजे, ही भावना निर्माण होणं. आणि लोकशाही तरी कशासाठी पाहिजे, तर त्याची अनेक उत्तर आहेत, पण एक उत्तर अतिशय महत्वाचं व्यावहारिक आहे, ते सांगतो मी तुम्हाला की गेल्या 300 वर्षात 2 लोकशाही राष्ट्रांमध्ये युद्ध झालेले नाही. कळलं की नाही? तुम्ही बघा काढून इतिहास. त्याच्यामुळे जगातली जेवढी राष्ट्र लोकशाही होती तेवढं लवकरात लवकर शांतता लागते जगामध्ये. पण मुख्य मुद्दा हा शिक्षणाबद्दलचा आहे आणि त्याच्यामध्ये 1979 ते 1983 या काळामध्ये जे संशोधन झालं ते आपल्याला अतिशय दिशादर्शक असं संशोधन झालेलं आहे. ते संशोधन कशावर झालं तर एक प्रश्न स्टॅनफोर्ड ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ एज्युकेशन मध्ये निर्माण झाला की व्हॉट इज दी ट्रू नेचर ऑफ ह्युमन पोटेन्शियल अँड हाऊ टू रिअलाइज इट. खरी खरी माणसाची क्षमता काय असते आणि ती प्रत्यक्षात कशी उतरवायची, हा तो रिसर्च प्रॉब्लेम होता. त्याला बर्नार्ड रायली फाउंडेशन मोठी ग्रँट दिली आणि होवर्ड गार्डनर त्याचे प्रमुख झाले. सायकॉलॉजिस्ट. त्यांनी प्रथम सायकॉलॉजीचा बायोलॉजीशी संबंध जोडला. त्यांचं लक असं होतं की तेव्हा फंक्शनल MRI चा विकास झालेला होता. त्यापूर्वीचा मेंदूचा अभ्यास हा मृत माणसांच्या मेंदूवर झालेला होता. इथे त्यांना जिवंत मेंदूचा अभ्यास करणं शक्य झालं आणि त्याच्यातून जगाला थक्क करणारा निष्कर्ष निघाला तो असा की आपल्या मेंदूमध्ये भाषिक बुद्धिमत्तेची 2 स्पष्ट केंद्र दिसतात. एक भाषा आकलनाचं केंद्र, दुसरं भाषा व्यक्त करण्याचं केंद्र. एक गणिती तार्किक बुद्धिमत्तेचं केंद्र दिसतं. जी मुलं वर्गामध्ये गणित चांगलं सोडू शकत नाही ती ग्राउंडवर कॅच बरोबर धावत जाऊन घेतात. त्याचं कारण त्यांनी ते प्रोजेक्टाईल मोशनचं इक्वेशन सोडवलेलं असतं आणि किती वेगाने धावत जायचं आणि कुठे थांबायचं आणि कधी पोहोचायचं याचं गणित ते करतात. याचं कारण त्याच्यात एक केंद्र असतं. ओके, इंटिग्रल डिफरन्शियल इक्वेशन येते तर ते सोडवतात. तसंच एक सांगीतिक बुद्धिमत्तेचं केंद्र असतं. आपण सगळे संगीतामध्ये पुढे जाऊ शकतो. आपल्या प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये ते केंद्र आहे. फंक्शनल MRI स्पष्ट दिसतं. त्याचबरोबर ज्याला शारीरिक स्नायूविषयक बुद्धिमत्ता म्हणतात, म्हणजे मेंदूचं आपल्या मसल्सवरचा कंट्रोल ॲथलीट्सकडे असतो जास्त प्रभावी, किंवा चांगलं नृत्य करणाऱ्या मुलींकडे असतो, किंवा सर्जन्सकडे असतो, किंवा सर्कसमधल्या कसरतपटूंकडे वगैरे वगैरे. त्याचबरोबर एक नॅचरलिस्टिक निसर्गविषयक बुद्धिमत्तेचं केंद्र आहे आपल्या मेंदूमध्ये. सालीम अलींसारख्याच लोकांकडे फक्त ते असतं असं नाही. आदिवासींच्या मुलांमध्ये त्याचा जास्त विकास झालेला आपल्याला दिसतो. त्याचबरोबर एक नॅव्हिगेशनल इंटेलिजन्स, व्हिज्युअल म्हणजे ज्याला व्हिज्युअल इंटेलिजन्स म्हणतात, म्हणजे एक नॅव्हिगेशनल इंटेलिजन्स, 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 म्हणजे एक नॅव्हिगेशन
आपण अवकाशीय बुद्धिमत्ता असं म्हणू, त्याचं वेगळं केंद्र असतं. आईन्स्टाईनच्या ब्रेनवर ते गेल्यानंतर रिसर्च झाला त्यावेळी लक्षात आलं की पेरिटल लोबचं त्याची रुंदी सर्वसामान्य लोकांपेक्षा 15% जास्त होती. नो वंडर ही ब्रॉड स्पेस टाइम कंटिन्यू अँड जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. ओके, स्पॅशल इंटेलिजन्स. त्याचबरोबर अजून एक केंद्र असतं ते म्हणजे स्वविषयक बुद्धिमत्ता, तुम्ही स्वतःला समजून घेण्याची बुद्धिमत्ता, मी कोण आहे. आणि अजून एक केंद्र असतं ते म्हणजे इंटरपर्सनल इंटेलिजन्स, परस्परांना समजून घेण्याची बुद्धिमत्ता, दुसऱ्यांच्या भावभावांना समजून घेणं आणि त्याला प्रतिसाद देण्याची बुद्धिमत्ता. कारण आपल्या बेसिक भावना ज्या आहेत की आनंद आणि दुःख किंवा राग आणि तिरस्कार किंवा आश्चर्य आणि आनंद किंवा अशा ज्या काही असा भावना आहेत त्यांच्या जवळजवळ 230 आविष्कार करतो आणि ते 7,000 गेस्चर्स ते चेहऱ्यावर दाखवतो आणि ते आपल्याला समजतात, आपण त्याला प्रतिसाद देऊ शकतो. त्याचं कारण इंटरपर्सनल इंटेलिजन्स हे केंद्र आहे. आपण त्याच्याने सहकार्य करू शकतो एकमेकांशी, खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि सहकार्यातून सांघिक कृती करू शकतो. आणि त्यामुळे आणि अजून एक केंद्र आता सापडलं ते म्हणजे नैतिक बुद्धिमत्तेचं केंद्र. मी योग्य वर्तन करतो आहे की नाही हे स्वतःला सांगणारे केंद्र आहे बघा. जर मी खोटं बोललो तर मला एक केंद्र सांगतं की तो खोटं बोलतोस, जास्त खोटं बोलू नकोस, ब्लड प्रेशर होईल, डायबिटीस होईल. तर ते केंद्र आपल्या मेंदूमध्ये म्हणजे काय आहे तर आपलं प्रत्येक मूल हे बहुविध बुद्धिमत्तांचा पट घेऊन जन्माला येतं. पण शाळेमध्ये काय होतं, आपलं यंत्र बनवण्यासाठी फक्त भाषिक बुद्धिमत्ता मर्यादित पद्धतीने आणि गणिती तार्किक बुद्धिमत्ता मर्यादित पद्धतीने एवढीच शिकवली जाते. बाकीच्या सगळ्या ज्या बुद्धिमत्ता मी सांगितल्या त्यांचा विकास करण्याची कुठलीही सोय नाही. एखादा मुलगा उत्तम खेळाडू असतो त्याला तुम्ही बुद्धिमान म्हणत नाही, पण गार्डनरच्या थिअरीप्रमाणे थिअरी ऑफ मल्टिपल इंटेलिजन्सेस, नॉट इंटेलिजन्स, इंटेलिजन्सेस, बहुविध बुद्धिमत्ता, या थिअरीप्रमाणे तुम्ही त्याला बुद्धिमान आहे असं म्हणत नाही. तुम्ही तो जो गणित नीट सोडवतो ना त्याला म्हणतो तो स्कॉलर आहे, हुशार आहे वगैरे असं. हे सगळ्या गोष्टी आता BC to AD इतिहास जमा झालेला आहे. पण त्याच्यामुळे आता शाळा जी आहे ती आता बंदी शाळा न राहता संधी शाळा होण्याची गरज आहे. कारण माझ्या सगळ्या बुद्धिमत्तांना विकास करण्यासाठी जिथे संधी मिळते ती आता शाळा. आणि इतका त्याचा अर्थ आता एज्युकेशनचा बदलला आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या संदर्भात. प्रश्न छोटा होता पण उत्तर बहुतेक वेळेची मर्यादा मी ओलांडली आहे, त्याच्यामुळे ते थांबावं लागेल असं मला वाटतं. तुमची वेळेची मर्यादा सांभाळा. Thank you, sir. And also thank you to our audience for being part of this inspiring conversation. Thank you, sir. Thank you to the audience for their patient listening.